إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni o'zining cheksiz ne'matlarida, bizlarni o'zining siy-hurmatlarida yashatuvchi birdan bir haq ilahimiz bo'lgan, g'ibodatimizga loyiq bo'lgan Rabbimiz, ilahimiz Alloh Taolaga ming shukrlarimiz, maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Biz Alloh subhanahu va haq Taolaga iymon keltirdik. Barcha qilgan amal g'ibodatlarimizni uning rizoligi uchun qilamiz. Аңа maqtov va ulug'lovlarimizni aytib, gunoh xatolarimizdan аңа qaytib, tavba istig'forlar qilamiz. Uning g'afu etuvin umidlanamiz. Jir ham ko'klarga Allohning rahmati bo'lib, bizning uchun aziz atkay ham ankaylarimizdan da qadrliroq bo'lgan, suyukliroq bo'lgan, o'zimizdan suyukliroq bo'lgan aziz payg'ambarimizga Allohning salami ham salavati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, eng ilk o'zimni, ondan so'ng sizni Alloh Taolaga iymon keltirib, uning amrlarini bo'ysunirga, uning haromlaridan yiroq turarga, taqvo bo'lurga chaqiram. Alloh Taola qarshında kishilarning obro'y darajalari, ularning tantisi, yoki millati, yoki kisasindagi oqshasi, yoki yashagan zo'r yurti, yoki o'tirib yurgan zotli oti bilan bilinmay. Alloh Taola qarshında odamlarning darajalari, ularning yuraklarida bo'lgan taqvoliqlari bilan belgilana. Alloh Taola Qur'oni Karimda aytdi: "Ya ayyuhan nas, ey kishilar, inna xalaqnakum min zakarin va untha." Durustlikda biz sizni erlar ham xotinlar etib yaratdik. "Va ja'alnakum shu'uba va qabaila." Sizlarni turli xalqlarga, turli millatlarga, turli qabilalarga bo'ldik. Lita'arafu. Hatta siz bir-biringizni bilsinlar uchun, bir-biringizni iransinlar uchun, bir-biringizni tanisinlar uchun ham biligiz. Inna akramakum indalloh. Orag'izdan nindigina millatdan bo'lmagiz, nindigina yerda yashamagiz. Orag'izdan eng hurmatligiz, eng taqvo bo'lganingiz. Alloh Taolaga ko'proq bo'ysunushingiz, Allohning tiyganlaridan ko'proq tiyilushingiz Alloh qarshında eng darajaligiz dedi Hujurat surasida. Robbisina taqvo bo'ludan bosh tortuvchi bandani xo'rlik ustuna xo'rlik kuta. Alloh Taola Baqara surasining 206-oyatida aytdi: "Va idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-izzatu bil ism." Agarda аңа Alloh Taolaga taqvo bo'l, uning amrine bo'ysun, uning tiyganlaridan tiyil deb aytilsa, uning takabbirligi, uning masayuvi uni gunohga itaradi. Ya'ni ul taqvolikqa javob bermay, ul hamon o'zining takabbirligi bilan gunohda hukm sura. Alloh Taola aytdi: "Fahasbuhu jahannam." Onday kishining ulushi jahannam o'tidir. Va la bi'sal mihad. Baqara surasi 206-oyat. Qadrli musulmon ham bizni eshituvchi muslima qardoshlarım, sizga bugun Imom Muslim kitobunda saqlangan
Сөйекле Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва салламның безгә калдырган бер хадисен, һәм шушы хадистә булган насихатларын исебезгә төшереп китәсем килә. Ни өчен исебезгә төшереп? Чөнки бу хадискә без еш кайтабыз. Еш бу хадисне укыйбыз. Кай вакыт шушы хадисне белүебез белән горурланабыз. Ләкин бу хадисне күпме генә укысак та, аның безгә ул хадисне кем риваят кылды? Ул кайсы китапларда, хадис китапларында саклана? Кайсы галимнәр шушы хадисне үз дәресләрендә китерә? Кай вакыт буларны белсәк тә, кызганыч, әле без бу хадисне тормышыбызга кертеп бетерә алмыйбыз. Әле без бу хадисне үзебезнең әхлагыбызга сеңдерә алмыйбыз. Һәм шуның сәбәпле өммәтебездә күпме хәсрәт, арабызда күпме бәла килә. Менә шушы хадисне, бер хадисне тормышыбызга кертә алмаганыбыз өчен. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Iyyakum ваззан", саклана күрегез зан кылудан. Кемгә дә булса нигезсез, дәлилсез, начар уйлардан, fa inna az-zanna akdhabul hadith. Чөнки зан кешегә карата дәлилсез, уйга нигезләнеп нәрсәдер әйтү, нәрсәдер сөйләү, бу иң ялган сүзләрдәндер диде. Иң ялган сүзләрдән диде. Вала таҗассасу. Вала таҗассасу, ягъни бер-берегездән гаип эзләмәгез. Вала тахассасу, бер-берегезне тикшереп йөрмәгез. Вала танафасу, бер-берегезне узып, берегез икенчегездән үстен булырга дөнья эшләрендә тырышмагыз. Вала табагаду вала тадабару, бер-берегезгә ашу, ягъни ашу тотуның сәбәпләрен булдырмагыз. Һәм бер-берегезгә артыгызны куймагыз. Вакуну ибадаллахи ихвана, һәм Аллаһның бәндәләре, Аллаһка гыйбадат кылучы мөселманнар, кардәшләр булыгыз. Бу хадис сахих Муслимда килә. Һәм әгәр дә мин сезгә шушы сорауны бирсәм, кемнәр бу хадисне беренче мәртәбә ишетте дип, ни мөгаен күбегез бу хадисне бер генә түгел, әллә ничә мәртәбә ишеткәнсездер. Ләкин ишетү бер әйбер, аны тормышта куллану икенче. Риза хәзрәтләре үзенең Җавамигул Калим китабында шушы хадисне китерә. Һәм бу хадискә шарх биреп, безгә шуның хикмәтләрен аңлата, һәм үзенең насихатларын бирә. Һәм Риза хәзрәтләре әйтә, әгәр дә мөселманнар шушы хадистә искә алынган насихатларның кайберләрен генә тотсалар да, үзләре өчен тормыш кануны, закон жизни, правила жизни була, тормыш кануны итеп санасалар да, дөньяда шул кадәр гүзәл яшәрләр иде. Ва бер гаилә булып, рәхәт гомер сөрүрләр иде ди. Дөньяда мөселманнар шушы хадисның бер өлешен генә тормышларына керталсалар, гүзәл тормыш итәрләр иде. Гүзәл, матур дигән сүз. Һәм рәхәт гомер сөрүрләр иде ди. Шул кадәр рәхәт яшәрләр иде. Менә бу сөйекле Пәйгамбәребез тыйган әйберләрдән тыйылсалар. Һәм иң беренче сөйекле Пәйгамбәребез зан турында әйтте. Зан, ул үзеңнең кардәшең турында дәлилсез, нигезсез рәвештә яман уйлар уйлау. Ләкин зан сүзе ул яхшы уйларга да керергә мөмкин. Шуңа күрә Аллаһ субханаху ва тәгалә безгә зан кылуны бөтенләй тыймады. Әмма ләкин кисәтеп зан кылудан
сакланыгыз, аның күпчелек өлешендә гынах диде. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә Хуҗурат сүрәсендә әйтте: "Я айюхаллазина аману", ай иман китергән бәндәләр, иҗтәнибу, тыелыгыз. Тыелыгыз диде. Сакланыгыз диде. Ничек итеп икенче бер аятта сихердән тыелырга кушты. Ничек итеп икенче бер аятта Аллаһ Тәгалә аракы ичүдән тыелырга кушты. Бу аятта Аллаһ Тәгалә әйтте: "Сакланыгыз кафиран миназ-зан", күпчелек зан кылулардан, дәлилсез уйлардан кешеләр турында. Инна бa'да занни исм, чөнки кайбер сезнең дәлилсез уйларыгыз гынах булырга мөмкин диде. Син бер кеше турында начар уйладың, ул андый түгел иде. Синең дәлилең булмады, әмма син начар уйладың. Ул начар уең синең тышка чыкты һәм үзеннән соң бик күп яман нәтиҗәләргә китерде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә зан кылуны безгә тыйды. Һәм Ибн Кәсир хәзрәтләре шушы аятка тәфсир итеп әйтә: Аллаһ Тәгалә күп кенә зан кылу, дәлилсез уйларны тыйды. Шуларга кешеләрдән нигезсез рәвештә шикләнүләр дә керә ди. Шикләнү кешедән. Ул синең кардәшең каршыңда басып тора, елмаеп, аның үз-үзен тотышында, аның тышкы кыяфәтендә, кылган гамәлләрендә аннан шикләнерлек әллә нинди сәбәп юк. Әмма син шикләнәсең аннан. Юк, мин барыбер шикләнәм моннан. Бу ниндидер бер кеше бу. Бу берәр шпион түгел микән? Бу берәр фәлән түгел микән? Дәлилең юк, әмма син шикләнәсең. Һәм Ибн Кәсир әйтте, иң беренче менә бу зан кылуга кешедән шикләнүләр керә диде. Һәм Умар ибн Хаттаб радиллаһу анһу әйтте: "Кардәшегезнең авызыннан чыккан сүзе турында яман уйлама, әгәр дә аның гамәлендә изгелек күрсәң" диде. Кай вакыт тел бит ул җәмәгать сөяксез. Кай вакыт без уйлап бетермәй, кай вакыт ашыгып, кай вакыт хискә бирелеп, кай вакыт ачуыбызны тыя алмыйча, ниндидер кай вакыт мактанып, масайып, уйламыйча, авызыбыздан ниндидер сүз чыгарга мөмкин. Һәм шушы сүзнең яман икәнен белеп, шундук ул кардәшкә приговор чыгарырга ашыкмыйк. Умар ибн Хаттаб әйтте: "Авызыннан чыккан сүз турында яман уйлама, әгәр дә аның гамәлендә изгелек күрсәң" диде. Әгәр дә ул машалла тормышын алып бара, машалла гыйбадәтен кыла, машалла Аллаһның әмерләрен үтәп тыйганнарыннан тыелуын күрәсең, һәм нигә син аның авызыннан чыккан бер сүз сәбәпле аны юкка чыгарасың? Умар ибн Хаттаб аның тормышына кара диде. Аның яшәү рәвешенә, гамәленә кара диде. Әгәр изгелек күрсәң, шул изгелеге белән авызыннан чыккан кай вакыт начар сүзен йомырга кушты. Һәм җәмәгать кеше турында начар уйлау, бөтен кешедән шикләнү, бу безнең йөрәк авыруына әйләнеп бара. Кайбер кешеләр әллә үзләре шундый начар, әллә үзләре шундый кара, алар бөтен дөньяны кара төстә күрәләр. Бөтен кеше начар. Бу фәлән, бу төгән, синең кардәш, кем синнән яхшысың? Может, хатының яхшыдыр? Юк, хатында начар. Бөтенесе начар. Чөнки күп вакытта ул үзе начар. По себе урыслар әйтәләр, людей не судят. Ләкин бөтен кеше по себе судят. Әгәр дә кеше бур икән, ул үзе урлый. Һәм аның урлау дәрәҗәсе гадәткә кергән. Ул бөтен кеше турында бур дип уйлый. Бөтен кеше урлый аның өчен. Патша да урлый, түрә дә урлый, глава да урлый, начальник та урлый, күршесе дә урлый. Чөнки ул да урлый. Бөтен кеше урлый. Һәм чыннан да безнең менә шушы шик шул кадәр безгә кергән, без бер нәрсәдән яхшылык күрә алмыйбыз. Синең ишек алдыңа асфальт салалар. Шуңа сөйнәсе урынга, каралы, апа, машалла, күрәсеңме? Асфальт салалар. Аның яртысын урлаганнардыр инде. Безгә яртысы килсә, рәхмәт инде. Нәрсәдер төзиләр шәһәр өчен. Больница манда, мәктәпме? Моның яртысы кирсә ярый инде акчасының.
Калганы киселәргә киткән. Бүтән кеше урлый аның өчен. Бүтән кеше бур. Бу шир җәмәгать. Бу авыру җәмәгать. Хәтта җәмгыятьтә бүген кызганыч, халык арасында да, түрәләр арасында да бурлар күп. Әмма ләкин бу бүтән кешегә нигезсез, дәлилсез рәвештә бур тамгасы тагарга сәбәп түгел. Шуңа күрә зан кылудан сакланыйк җәмәгать. Кем зина кылып йөри? Аның өчен уңга сулга барып кайту, хатына авылда булганда яки үзе сәфәрдә булганда бернинди проблема да түгел. Шуңа күрә ул үзен аклар өчен ул үзен кили. Бүтән ирләр зинашы. Бер нормальный ир юк, нормальный ир ул зинашы ир ди. Шуңа күрә бер кешенең семьясы җимерле. Башка хатыннар белән йөри. Әйдә инде, тукта инде, шул кадәр шибәр, матур хатының бар абый. Яшың да бара, оныкларың туа. Нишлисең син дигәч, эй хәзрәт, как будто син җөрмисең инде. Зина кылып ди. Һәм син аңа аңлата алмыйсың. Урысча әйткәндә, вообще-то бездә зина харам. Ул зина тәмәке тарту гына түгел. Тәмәке тарту да харам, ләкин зина ул халак итүче гынахлардан. Мөселман кешесе якын бара алмый аңа, хәтта ул күзен төшерергә тиеш, кулы белән тимәскә тиеш дип син аңлата алмыйсың, чөнки бүтән кеше аның өчен зина кыла. Хәзрәт тә, мөфти дә, бүтәнесе дә зина кыла. Чөнки ул үзе шулай зина кыла. Кайбер кешеләр гомер буе җинаятчы эзләп, бәлки эше шундыйдыр инде, аның өчен бүтән кеше потенциальный җинаятчы. Син дә җинаятчы, син дә, әле мин сиңа барып кына җитмәдем. Әле мин сине табармын, әле мин сине тотармын. Бар шундый җәмәгать шикләнүчеләр, алар бүтән кешедә сихердән шикләнәләр. Бәлки үзенең ниндидер проблемасы булгандыр. Бәлки үзен эшкертеп йөргәндер, ишенә җин кергән, бозым тигән булгандыр. Бүтән кешедән шикләнә. Кешегә барса ашамый, бу миңа сихер куярга мөмкин. Мөселман кешесенә бара. Мөселман кешесенә кунакка килгән, ашамый шикләнә. Андый кешеләр бар. Һәм җәмәгать шундый эшкерүчеләр бар Татарстанда. Килеп эшкерәләр дә, аннан соң әйтәләр, синең әниең түгел микән бу ди? Синең братың түгел микән бу ди? Сиңа сихер куючы ди. Тегенең күңеленә вәсвәсә сала, шайтан кебек, әгъузу билlah. Коръан белән эшкерә. Ләкин вәсвәсә сала тегеңә, синең абыең бармы ди? Бар. Шул түгел микән сиңа сихер куючы? Синең мәчеттә хәзрәтең бармы? Бар. Берәүгә Юсуф хәзрәт сихер куйган. Үзе әйтә миңа, менә шулай дип әйтте миңа ди, эшкерүче ди. Әлхәмдүлилләh. Сихерчелек ул Юсуф хәзрәт зина кылган дигән генә сүз түгел. Сихерчелек ул күфрлек. Сихерчелек белән шөгыльләнгән ул кафир була. Әгәр дә шуннан тәүбә итмичә үлсә, мәңгелек җәһәннәмдә була. Вала юфлиху сахиру хайсу ата. Сихерче каягына барса да бер кашан да уңышка ирешмәячәк. Дөньяда хәсрәт, җәһәннәмдә аңа мәңге газап. Сихерчелек шундый зур гына. Ничек син кешене Коръан белән эшкергән буласың, үзең кешенең күңеленә шайтан кебек вәсвәсә саласың. Синең абыең сихер куймады микән сиңа? Әниең сихер куймады микән? Ахыр чиктә кеше бикләнә, бер кем белән аралашмый, сөйләшмий башлый. Алла сакласын. Бу вәсвәсә, бу зур ифтира, яла ягу һәм кыямәт көнендә кеше моның өчен бик каты җавап бирәчәк. Зан кылу. Алла Тәгалә күпчелек зан кылуларны харам кылды, ләкин бүтәнесе дә хараммы? Юк. Риза Фахриддин хәзрәтләре галимнәрнең хезмәтләренә нигезләнеп, ул зан дигән нәрсәне берничә төргә бүлә. Шуның беренчесе зан кылу кай вакыт ваҗиб булырга мөмкин ди. Ягъни фарыз булырга мөмкин һәрбер мөселман өчен. Нинди зан? Аллаһ Тәгалә турында яхшы уйлау. Аллаһ Тәгалә хадис кудсида әйтте: "Минем бәндәм минем турында ничек уйласа, мин аңа шулай булырмын" диде. Әгәр дә бер кеше Аллаһ рәхимле, Аллаһ гадил дип уйласа, Аллаһ аңа рәхимле булыр. Аллаһ гафу итүче, Аллаһ аны кичерер. Әмма ләкин әгәр дә ул Аллаһ каһәрле дип, ягъни Аллаһ Тәгалә гафу итмей, Аллаһ Тәгалә явыз дип уйласа, Аллаһ аңа шулай булыр. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә диде?
Минем турында ни теләсә шуны уйласын диде. Мин аңа шундый булырмын диде. Шуңа күрә мөселман кешесе Аллаһы Тәгалә турында яхшы зан кылырга тиеш. Яхшы уйларга тиеш, һәм бу аның өстендә ваҗиб бурыч булып тора. Икенче төр Риза Фахриддин әйтте, ул харам диде. Ягъни беренче чиратта Аллаһ турында начар уйлау, иң беренче харам. Безнең өстебездә тыелган эш булып тора. Аллаһ турында начар уйларга ярамый. Икенчесе, әгәр дә аның тышкы эшләре, тышкы гамәлләре аны яхшы итеп күрсәтә икән, мөселман кардәшең, син дәлилсез рәвештә, нигезсез рәвештә аннан шикләнүең, аңа начар зан кылуың, начар уйлавың бу харам диде. Аның тышкы гамәле күрсәтә, ул яхшы. Ә син аның эченә керәсең. Аллаһ гыйлеменә керәсең, нигезсез рәвештә аңа начар уйлыйсың, менә бу харам диде. Өченче төрі мәндүп. Мәндүп ягъни хәерле булып тора, яхшы булып тора. Тыштан гадел күренгән мөселманнар хакында һәр вакыт яхшы уйлау ди. Субханаллах. Мөселманның сифаты, әхлагы ул үзенең бүтән кардәшеннән шикләнергә түгел. Кара әле, менә бу фәлән. Нинди микән бу кеше? Бу ни килде микән җомгага? Нәрсә эшләп йөри микән бу монда? Менә монысы нишлә? Мөселман кешесе ул яхшы уйларга тиеш. Мөселманның әхлагы бу, аның өчен изге булып тора. Әгәр дә тышкы гадәте, тышкы халаты яхшылыкны күрсәтә икән, син аның турында яхшы уйларга тиеш. Бу безнең өстебездә хәерле сыйфат, мөселманның әхлагы булып тора. Һәм дүртенчесе мубах дип әйтте Риза Фахриддин. Ягъни бу харам да түгел, ләкин бу шул ук монда бернинди яхшылык та юк. Һич бер кешегә, әгәр дә бер кеше гынахтан чирканмый, ниндидер шикле, ниндидер шөбһәле урыннарда йөри икән, оялмый икән, ниндидер кешеләр белән аралаша икән, бу адәмнәр хакында шикләнеп, ягъни яман уйлап кую мубах диде. Ягъни моның үзен тотышы бу әллә нинди шикле кешеләр белән аралаша. Бу әллә нинди яман кешеләр янында йөрергә оялмый, шулар белән дус, шулар белән ни, андый кеше турында яман уйлап кую ул мубах диде. Ягъни бу гадәти нәрсә. Шуңа күрә Риза Фахриддин хәзрәтләре зан кылуны дүрт төргә бүлде. Һәр хәлдә җәмәгать гомуми яки шәхси зарар килү куркынычы булмаганда кешеләрне тикшереп йөрү, кешеләргә дәлил булмый торып яман уйлар уйлау, һәм шул уйларга нигезләнеп аңа карата начар мугамәлә төзү, башкаларны котырту ул динебездә тыелган ва кабахат бер сыйфат эш булып тора. Бу беренчесе. Шулай ук сөйкле пәйгамбәрбез ла таҗассасу диде. Бер-берегезгә карата таҗассус кылмагыз. Нәрсә ул таҗассус? Ул бер-береңне тикшереп йөрү. Бер-береңнән гаиб эзләү, хәтта жасус дигән сүз, жасус, ягъни шпион дигән сүз. Нәрсә ул шпион? Бер җәмгыятькә керә, ниндидер бер аларның гаипләрен табу өчен. Җомгага килә дә, кая кем ничек намаз укый микән, кая нәрсә микән, теге микән, бу микән, ягъни жасуслык. Кешедән яки кемнеңдер гаиләсенә керә, шуның белән аралаша, аның ниндидер хаталарын, кимчелекләрен табу өчен. Һәм шулай ук сөйкле пәйгамбәрбез вала тахассасу диде. Таҗассус һәм тахассустан тыелыгыз диде. Һәм кайбер галимнәр икесе дә бер диде. Таҗассус белән тахассус икесе дә кешенең гаибен эзләү. Кеше гаибен тикшерү, табырга тырышу, тырнак астыннан шуп эзләү диделәр. Әмма кайбер галимнәр аны бераз айырдылар. Таҗассус ул инде гомуми сурәттә булса кешедән гаиб эзләү, ә тахассус ул кешенең күзе, колагы, теле белән, кулы белән кешенең гаибен эзләп йөрү ди. Кемдер күзәтеп йөри, шыпырткына күзәтеп йөри, бу шундый начарлыклар, шундый начар, бу шунда барды, шуның белән күреште. Ягъни ул күзе белән тахассус кыла, таҗассус кыла. Кемдер колагы белән тыңланып йөри, колак җылытып гомер буе, аның вазифасы шул булырга мөмкин. Аның бу тахассус була. Кемдер теле белән сорашып, менә шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям без мөселманнарга бер-беребезнең гаипләрен эзләүдән, бер-беребезне тикшерүдән, тырнак астыннан чүп эзләүне тыйды.
Һәм хәтта кайберләре әйттеләр, галимнәр, тәҗәссүс үзең өчен ди, ягъни син кемнеңдер гаибен эзлисең үзең өчен, тәхассус икенче бер кеше кушканга ди. Һәм моңа дәлил итеп Якуб пәйгамбәрне китерделәр. Чөнки Якуб пәйгамбәрнең Мисырда Юсуфы да югалгач, Юсуф Биньяминне дә алып калгач, уллары кайтты, хәзер Юсуфны югалтып кына түгел, тагын бер улын югалтып. Һәм тагын олы абыйлары калды. Нәрсә диде? Барыгыз, кайтыгыз Мисырга, тәхассасу диде. Изләгез диде. Ягъни колакларыгыз белән тыңлагыз, күзләрегез белән карагыз, телләрегез белән сорашыгыз, кая Юсуф, кая аның туганнары ди, шуларны изләп кайтыгыз ди. Ягъни алар изләделәр үзләре өчен түгел, әтиләре өчен. Шуңа күрә кайбер галимнар әйтә, тәҗәссүс үзең өчен изләү, тәхассус башка кемдер өчен изләү. Ләкин ничек кенә булса да, кардәшеңнең гаибен изләү ул безнең өчен тыелган харам эш булып тора. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ла танафасу диде. Бер-берегез, танафус ул узышу дигән сүз. Ул бер-береңне узарга тырышу дигән сүз. Асылда ул мубах, ул харам түгел. Әмма ләкин Риза Фахриддин әйтә, Аллаһның илчесе безгә нинди танафусны тыйды? Әгәр дә бер кеше дөнья эшендә, дөнья дәрәҗәсендә үзе генә өстен булуны теләсә ди. Мәсәлән, сәүдә кыла икән, ул гына өстен булырга тиеш. Башкаларның өстен булуларын теләми, сөйми. Әгәр дә ул ниндидер бер ярыш үткәрәләр икән, ул үзе генә беренче булырга тели. Башкаларның беренче булуын теләми. Һәм ул аның күңелен төшерә, башкаларның аннан өстен булулары. Шуңа күрә ул танафус тыелган дөнья эшләрендә. Әмма ләкин ахират эшләрендә, әгәр дә мөселман белән мөселман ярыша икән, бер-берсен узарга тырыша икән, ахират эшләрендә, изгелек кылуда, әлбәттә бу хәерле. Һәм Гумар ибн Хаттаб белән Абу Бакр радиллаһу анһума алар дөнья эшендә ярышмадылар. Кем күбрәк акча эшли, кем күбрәк зуррак йортта яши, кемнең малы күбрәк юк. Алар ярыша иделәр ахират эшләрендә. Кем күбрәк садака бирә, кем күбрәк исламга ярдәм итә, кем күбрәк мохтаҗларга ярдәм итә. Алар шушы эштә ярыштылар. Һәм Аллаһ Тәгалә дә ва фи залика фальятанафаси аль-мутанафисун диде. Һәм шушы эштә ярышучылар ярышсыннар диде. Дөнья эшендә түгел, ахират эшендә ярышсыннар диде. Һәм танафус шулай ук, әгәр дә син үзеңнең генә гел өстен булуыңны теләсәң, ул кешеләрдә дошманлык тудыра. Хәтта спорт уеннарында да. Карагыз, Мисырда кыптиларның берсе Гумар ибн Хаттаб вакытында бер кыпти христианский Египетта яшәгән бер егет әмирнең малайын узып киткәч, йөгергәндә, гадәттә әмирнең малае уза иде, ә монда ул узып китте. Бу дошманлык тудырды. Чөнки ул беренче булырга теләде гел. Һәм камчы белән ник син мин уздың дип аңа китереп сукты. Менә бу танафус, һәм бу безгә тыелган. Шулай ук риваятларда килә вала тахасаду. Хадисның риваятында, ягъни дәвамында килә, бер-берегезгә көнләшмәгез диде. Тахасу, көнләшү. Нәрсә ул көнләшү? Әгәр дә кеше башка берәүгә нигъмәт килгәч, машалла, Аллаһ Тәгалә аңа бала бирде. Машалла, Аллаһ Тәгалә аңа тақва ир бирде. Машалла, хәерле хатын бирде. Мөселман кардәшкә, мөслимә кардәшкә ир бирде. Машалла, сәүдәсе китте, яхшы атка утырды, яхшы фатир алды. Аңа нигъмәт килде. Һәм син шул нигъмәткә аның белән бергә сөйнәсе урында, әгәр дә синең күңелеңдә ниндидер ачы килеп чыкса, ниндидер рәхәтсезлек килеп чыкса, дискомфорт, синең ачуың килеп, һәм әгәр дә син ул кардәшеңнең шул нигъмәттән мәхрум калуын теләсәң, бу көнчелек була. Бу бик зур авыру. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер-берегезгә көнләшмәгез диде. Аллаһ Тәгалә бу нәрсәне безгә харам кылды. Һәм ике мөселман, ике брат, бер туган рәхәтләнеп яшәп яталар, авылда, шәһәрдә, араларында бер нинди дошманлык юк. Бер көнне Аллаһ Тәгалә берсенә күбрәк бирде. Аллаһ хәл итә кемгә күбрәк бирергә.
Берсенә байлыкны күбрәк бирде. Монысының эшләре бармый, тегесенеке яхшырак бара. Нәрсә эшли? Бетте моның бөтен тормыш яме. Тынычлап йоклый алмый, хатын төне буе кулак итен ашы, яна братың синнән яхшырак булдыра дип, һәм нишли? Арада дошманлык килеп чыга. Менә бу көнчелек. Менә бу җәмәгать мөселман белән мөселманны дошманга әйләндерә. Бу бер туган, бер туганны дошманга әйләндерә. Ата белән баланы кайвакыт дошманга, ил белән илне Аллаһ моңа нифет күбрәк биргән, нишлисең? Ул бит сиңа башкасын биргән. Юк, дошманлык китереп, күпме кан түгү, күпме хәсрәтләргә китерә. Бит җәмәгать көнләшәбез ни өчен? Ул синнән күбрәк намаз укыганга түгел. Ул синнән күбрәк Машалла гыйлем алганга түгел бит күп вакытта. Без бит дөнья бүлеш алмыйбыз. Хаман дөньяны бирәсебез килми. Һәм шуңа күрә Ибн Сирин әйтте, берәүгә дә дөнья эшендә көнләшкәнем булмады. Әгәр дә ул кеше тормышы изге булып, җәннәт әһле булса ди, аның бу дөньясы өчен нәрсәгә көнләшергә инде ди. Дөнья бит аның кайтасы җәннәте каршында бер нәрсә дә түгел ул ди. Әгәр дә ул кеше җәһәннәм әһле булса ди, ягъни дөньяда нәрсәдәдер узып, әгәр дә ул барыбер җәһәннәмгә кайта икән, аның җәһәннәмгә кайтасын белә торып, ничек инде дөньясын күреп аңа көнләшим ди. Менә шуңа күрә дөнья җәмәгать ул көнләшерлек нәрсә түгел. Бу риваятны Ихья Улумуддин китабында килә. Һәм шулай ук сөйкле пәйгамбәребез ла табагаду диде. Ла табагаду, ягъни моны Риза Фахриддин тәрҗемә итте, бер-берегезгә арада ашу сәбәпләрен үстермәгез ди. Чөнки җәмәгать арада дошманлык бар икән, димәк аның сәбәпләре булган. Әгәр дә ике кардәш арасына шайтан кергән икән, димәк аның сәбәпләре бар. Шуңа күрә Риза хәзрәтләр әйтә, сәбәпләрне бетерергә кирәк ди. Күп вакытта ике мөселманның бер-берсенә ашу тоту, бер-берсе белән дошманлашуның сәбәбен тапсаң, һәм шул сәбәпләрне ипләп кенә юкка чыгарсаң, Риза Фахриддин әйтә, дошманлык үзе дә китәчәк ди. Ул үзе дә юкка чыгачак, чөнки аңа сәбәп кирәк, нигез кирәк. Ул нигезләрне бетерергә кирәк. Һәм җәмәгать Риза Фахриддин әйтте, харам булган дошманлык ди, әгәр дә кемнеңдер шәхси мәнфәгате өчен булган дошманлык булса ди. Личный интерес. Нигә алар дошманлашалар? Аллаһ юлында түгел бит. Тегесенең иманы зәгыйфләнгән, шуңа уланы белән дошман күрә, шуңа ашу тота, шуңа чуланаша, юк аның өчен түгел. Ниндидер личный интерес, сәүдә бүлеш алмаганнар, акча бүлеш алмаганнар, мал-мөлкәт бүлешә, шуңа күрә дошманлык. Шәхси мәнфәгать өчен харамлык, дошманлык харам булып тора диде. Вала тадабару, һәм бер-берегезгә артыгызны куймагыз ди. Кашан мөселман белән мөселман бер-берсенә артын куя? Кашан араларына шайтан керә. Кашан аларның дуслыклары бетә. Шуңа күрә Риза Фахриддин әйтте, бер-берсенә артын куйган ике кеше алар бер-берсен күрергә теләмиләр ди. Әгәр дә уланы күрсә борылып китә. Әгәр дә аны бер мөселман мәҗлескә чакыра, кардәш кил әле миңа. Анда теге буламысың? Була. Алыйсам мин бармыйм. Юк, мин бармыйм анда. Менә Риза Фахриддин әйтә, бер-береңә артыңны кую, менә шушы була инде ул ди. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребез ла табагаду. Ашуның сәбәпләрен үстермәгез, бер-берегезгә артыгызны куймагыз дип. Менә шушы хадиснең күпчелек өлешендә сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безне кардәшлегебезне битерүче, өммәтнең бердәмлеген, татулыгын җимерүче сәбәпләрне әйтте, һәм шул сәбәпләрдән сакланыгыз диде. Без бүген сөйләшәбез дуслык турында. Без бүген сөйләшәбез, мөселманнар бер-берсен яратырга тиеш дип. Ләкин мөселман белән мөселман бер-берсен яратырга тиеш дигән сүз генә җитми безгә. Безгә мәхәббәтне төзергә кирәк. Һәрбер әйберне төзергә кирәк. Тақвалык кирәкме? Түзү тақвалык бинасын. Бар тақвалыкка, тақвалыгыңны ныгыта торган, иманыңны яңарта торган эшләр эшлә. Аллаһны яратасың киләме? Аллаһны яраттыра торган эшләр эшлә. Ир белән хатын арасын төзәтәсең киләме? Сез әйбәт яшәргә тиеш, ул гына җитми. Син хатының белән дуслашу өчен нәрсә эшләдең? Алып кайт бүләгеңне, башкасын. Син ирең белән дуслашу өчен нәрсә эшләдең? Бер елмайдыңмы, гафу үтендеңме? Һәрбер әйбернең сәбәбе бар. Шуңа күрә ислам өммәтенең татулыгы аны төзергә кирәк. Һәм менә шушы татулыкны битерә торган әйберләр, сөйкле пәйгамбәребез әйтте, бер-береңә карата зан кылу,
бер-берең белән дошманлашу, бер-береңә көнләшү, тәҗәссүс, бер-береңнең гаепләрен эзләргә табу. Кем эзли ул таба, җәмәгать. Бер-береңә артыңны кую, вала тaqata'u, икенче бер риваяттә килә, üzülешмәгез, араларыгызны üzмәгез диде. Менә шулай иттереп, сөйкле пәйгамбәребез бердәмлеккә кайтасыгыз килсә, менә шушы сәбәпләрне бетерегез диде. Бердәмлекне юкка чыгара торган сәбәпләрне бетерегез һәм хадиснең ахырында йомгаклап әйтте: "Ва куну айбадаллахи ихвана", Аллаһның бәндәләре, кардәшләр булыгыз диде. Шушы сәбәпләрне бетергәннән соң кардәшлек киләсен әйтте. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ безгә шушы кардәшлекләребезне җимерә торган, өммәтебезне тарката торган, Раббым безгә кирәкмәгән яман уйлардан, бер-беребездән шикләнүләрдән сакласын. Кардәшебезнең ниндидер бер хатасын күрсәк тә, ул хатаны күрү аңа дошманлык кылуда түгел, аңа насихат кылуда сәбәп булсын. Аның артыннан гайбәтен сөйләп йөрүгә түгел, аны төзәтүгә сәбәп булсын. Аллаһ Тәгалә шуңа күрә сиңа күрсәтте аны. Аллаһ Тәгалә әгәр дә кардәшебезгә бер нигъмәт килсә, субханаллаһ, аның өчен дуа кылыйк. Бәрәкәт, ни өчен сөйкле пәйгамбәребезнең сөннәте? Бәракаллаһ. Аллаһ сиңа бәрәкәт бирсен. Кардәшең машина алды? Машалла. Бәракаллаһ. Аллаһ Тәгалә сиңа бирде, бәрәкәтен дә бирсен дип дуа кылып, син күнчелегеңне басып куясың тизрәк. Чөнки син аңа яхшы дуа кыласың. Шуңа күрә бер-беребезгә киенергә түгел, нигъмәтләрен күргәч, сөенергә Аллаһ Тәгалә насип итсен. Бер-беребезгә артыбызны куярга түгел, алдыбызны куеп, Аллаһ ризалыгы өчен сиңа Аллаһның сәламе булсын дип, Раббым Аллаһ безгә бер өммәт булып яшәргә насип итсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'na бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.